مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشأن والدرجة، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشأن
Soalnya tadi وعلى آله وصحبه وسلم عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ya, ajar lah. Ya, halo. Ấy na đừng mưa. Kita tidak senang. Ini nanti kita ngapain pak? Ngomong dulu. Alhamdulillah kawan nang berurutan penurunan banyak nah. Nah, iya tuh ada jahan ya, Man. Ini di sana apa kampungnya sini? Nah, di Sabetang Benyo nah. Letaknya bisa melawas deh. ini. Ini sarapan dulu, sarapan nah. Makanan dulu, makanan. Subuh nih sarapan, ada nasi sup, nah ada tapai, ada langkap aja. Dukung kameranya nggak makan dulu. Kamera dan barang kamera makan lah. Makan lah. Nah,
على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من غافلين عنك ولا عن مدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. وفقنا لعمل صالح قاسناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وإحنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, khusus para habaib Abdul Husnagi Al-Hadid Abdullah bin Abdul Musin Barakwan yang akan insyaallah mengisi acara kita pada hari ini. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Berwalawas, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, para undangan, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama berkumpul bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga beliau, para ahlul bait beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun sebagai pengatur acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa li jami'il anbiya wal mursalin wa li jami'il ulama was salihin
ولجميع أولياء الله ولجميع أستاذنا ولجميع أرواح أستاذنا وأن الله ويعلي درجاتهم في الجنة ويقصد مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهم الفاتحة. Dan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ini kami mintakan kepada adik kami, itu saudari Jami, kepada kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutannya ini kami mintakan, yaitu sambutan dari Bapak Camat, Bapak Babarudin selaku Camat Penolawas Kabupaten Tabalong. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Ya, bersama-sama kita hormati dan muliakan para habaib, alim ulama, wabil khusus Habib yang pada hari ini mengisi ceramah agama pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin jamaah Muhammadur Rasul yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di hari yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awwal. Pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di masjid ini, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dalam rangka memperingati dan ta'zimkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh pengikut keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak jemaah Muhammadur Rasul yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kecamatan Penolawas, nama Camat Penolawas, mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada jamaah masjid ini yang telah melaksanakan salah satu misi pemerintah Kabupaten Tabalong yang agamis, yaitu mensyiarkan agama Islam. Jadi melalui momentum Maulid ini salah satu media untuk menghidupkan kembali, mengingat-ingat kembali tentang sejarah yang rapi junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami mengharapkan dan mengingatkan kembali sejarah perjuangan beliau untuk menjadi bekal kita bersama-sama, baik kita sebagai aparatur pemerintah, sebagai masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah kita selalu mengingat, mencontoh kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami hanya mengingatkan bahwa pada tanggal 6 November nanti, khususnya di desa ini juga akan dilaksanakan salah satu kegiatan urusan dunia saja, Bang. Ini adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu kami mengimbau kepada warga yang berhak untuk memilih mendatangi tempat pemilihan
kemudian menyalurkan aspirasinya sesuai dengan keinginannya. Dan kami mengingatkan kembali, dengan adanya momentum Pilkades ini, janganlah menjadikan kita bercerai-berai. Hendaklah kita bersatu, jangan hanya karena Pilkades kita bercerai. Pada kesempatan ini, melalui peringatan Maulid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala mara bencana, kemudian juga menghilangkan penyakit yang selama ini mendera seluruh bangsa, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan jangan ada lagi. Kemudian pada kesempatan ini kami mengucapkan mohon maaf jika seandainya kami selamat di Banyuwangi ini. Demikian lagi sambutan dari Bapak Camat Banyuwangi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama atau Maidatul Hasanah, yang mana ini diminta kami dengan hormat kepada Yang Mulia Al-Habib Abdullah bin Habib Musim Barakwan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para tuan guru, para alim ulama, khususnya yang saya hormati Guru Yusri dan juga Guru Ghazali, yang saya hormati Guru Ahmad dan juga Guru Asmurinda, yang saya hormati Bapak Pembakal, Bapak Camat, yang saya hormati para sesepuh-sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka. Pada pagi hari ini kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk bersama dengan para ulama, bisa memandang kepada wajah para ulama, yang mana dikatakan dengan memandang kepada wajah ulama maka akan timbul benih-benih keimanan selama 40 hari. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memandang kepada wajah-wajah orang yang fasik, maka akan timbul benih-benih kefasikan di dalam hati kita selama 40 hari. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan bagian yang baik. Allah berikan kepada kita memandang kepada wajah ulama. Jadi insya Allah ke depannya selama 40 hari kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amal-amal kebaikan yang menambah daripada keimanan kita bersama dengan para ulama. Yang kedua, kita berkumpul di majelis ini karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kita berkumpul di majelis ini untuk bersalawat kepada beliau. Barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka seluruh daripada hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung bukan?
dijadikan lisan kita adalah lisan yang masih mau menyebut nama Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang tidak tertarik hatinya untuk menyebut nama beliau? Mengenal saja tidak, apalagi menyebut. Di zaman sekarang orang lebih banyak mengenal orang-orang kafir daripada para tuan guru, para alim ulama. Mereka telah dihancurkan dengan pemikiran-pemikiran barat, sehingga mereka tidak lagi mengenal siapa itu ulama, siapa mereka yang telah berjuang untuk mensyiarkan agamanya Nabi Muhammad. Bahkan kehidupan mereka mengikuti daripada kebiasaan orang yang mereka lihat di sinetron-sinetron, di film-film. Mereka lebih condong mengikuti gaya mereka dibanding mengikuti gayanya Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang saat ini tidak mengenal Nabi Muhammad, namun pada saat ini mereka banyak menonton daripada film-film luar, film Korea. Mereka lebih mengenal mereka dibanding mengenal Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa ibunda Nabi Muhammad, mereka tidak tahu siapa ibundanya. Yang dikatakan bahwasanya beliaulah manusia yang telah melahirkan daripada manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Yang beliau mengatakan, wahai Muhammad, kullu hayyin yamut wa kullu jadidin bal wa ana mayyitun wa dzikri bagin. Wahai Muhammad, semua yang hidup pasti akan meninggal. Karena apa? Tidak ada kekal abadi di dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal abadi di dunia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Aku pun akan mati, wahai Muhammad. Segala yang baru akan usang, kata Nabi, kata ibunda Nabi Muhammad. Aku akan mati, wahai Muhammad, akan tetap ketahuilah, orang-orang akan selalu menyebutku. Karena aku telah melahirkan daripada manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Kita tidak tahu betapa mulianya orang tua Nabi Muhammad. Karena beliaulah terlahirlah Nabi Muhammad SAW pada hari ini, di tanggal yang sama dengan ini. Tapi mereka lebih mengenal orang-orang kafir. Mereka lebih meniru gaya-gaya mereka. Mereka tidak meniru gayanya Nabi Muhammad. Mereka tidak mau meniru daripada pakaiannya Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengatakan orang kuno ketika kita memakai pakaiannya Nabi Muhammad, orang inilah yang dikatakan orang rugi. Orang yang dikatakan orang yang jauh daripada Nabi Muhammad. Padahal telah dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada golongan orang tersebut. Tergantung siapa kita meniru. Kalau kita meniru orang-orang kafir, maka kita termasuk daripada orang-orang kafir. Kalau kita meniru Nabi Muhammad, maka kita termasuk daripada golongannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada itu semua. Luar biasa Nabi Muhammad. Wa dzikri bagir. Kenapa Nabi Muhammad disebut namanya, dikenang namanya? Karena beliau adalah manusia yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Beliau adalah manusia yang terlahir tanpa kekurangan, yang sampai dikatakan wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun, yang lebih indah daripada engkau ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat daripada mata. Tidak pernah ada mata yang melihat daripada keindahanmu. Engkau tunggal keindahanmu ya Rasulullah. Keindahanmu luar biasa, tidak ada yang sama dengan keindahanmu. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, yang lebih baik daripada engkau tidak akan pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad mencakup kepada seluruh yang ada di dalam diri Nabi Muhammad.
bukan hanya penciptaannya saja, bukan hanya bentuk tubuhnya saja, akan tetapi akhlaknya pun Allah sendiri yang memuji di dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, sungguh dalam budi pekerti yang sangat luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam budi pekerti yang sangat-sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, engkau tercipta, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada segala aib. Badannya sempurna, tubuhnya sempurna, anggota tubuhnya sempurna, akhlaknya sempurna, rahmatnya sempurna, segalanya nomor satu semua Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan apa? Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Seakan-akan kau ini, wahai Nabi Muhammad, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kau kehendaki. Kita tidak bisa menentukan bagaimana kita akan lahir nanti. Kalau kita bisa, mungkin semuanya sudah di surga semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling sempurna. Kenapa? Beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia yang paling dicintai, akan tapi makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beruntung orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad. Beruntung orang-orang yang mau mengingat perjuangan Nabi Muhammad. Beruntung orang yang mau menanamkan di dalam hati mereka kecintaan kepada Nabi Muhammad. Jangan kita ikut-ikutan gaya barat yang memang tujuan mereka adalah menjauhkan kita daripada Nabi Muhammad. Karena mereka menyambut ingin cepat-cepat bertemu dengan fitnah yang terbesar yang kelak akan Allah Subhanahu wa taala munculkan di muka bumi ini, adalah keluarnya fitnah terbesar itu, Dajjal. Mengapa mereka berusaha mati-matian untuk menghancurkan syariatnya Nabi Muhammad, sehingga ketika nanti tidak ada lagi manusia yang memperhatikan syariat mereka, ketika tidak ada lagi mereka mendirikan sholat, tidak ada lagi yang mengumandangkan azan, disitulah Allah Subhanahu wa taala berikan azab, keluarkan fitnah yang terbesar. Waliyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak menjumpai fitnah yang terbesar. Sesuatu yang kita takutkan. Ya, kalau keimanan kita kuat. Terkadang keimanan kita saja goyah dengan dunia. Berapa banyak Nabi Muhammad mengatakan, ada seseorang yang pada beriman, namun sore harinya dia sudah kafir. Ada seseorang yang sore harinya dia beriman, namun pagi harinya dia sudah kafir. Kenapa? Dia menjual agamanya dengan sedikit daripada bagian dunia. Dunia tidak ada artinya. Kalau kita kejar dunia, sampai kapanpun tidak bakal kita puas. Tanya orang sufi-sufi, tanya, apakah mereka puas dengan kekayaan mereka? Maka pasti mereka menjawab, pasti tidak puas. Karena apa? Semakin besar gaya hidup, semakin besar juga dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Berbeda jika mereka adalah orang yang memiliki kelebihan daripada harta, namun mereka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini dikenal dengan orang yang sangat-sangat kaya. Rumahnya mewah luar biasa di zaman itu. Rumahnya mewah, punya kuda 1000 kuda. Waktu itu belum ada sepeda motor, belum ada mobil. Tunggangan beliau adalah kuda, onta. Beliau punya ribuan kendaraan. Sehingga muridnya ini timbul di dalam hatinya, ini Habib kok cinta dunia? Kok mau dikejar-kejar dunia? Akhirnya apa? Dikasyaf, dibaca hatinya. Wahai fulan, ketahuilah, andai kata Allah Subhanahu wa taala cabut seluruh daripada harta ini, maka aku tidak ada sedikit pun kegundahan di dalam hatiku karena kehilangan daripada harta ini. Kenapa? Dia meninggalkan dunia, maka dunia yang mengejar dia. Kalau kita mengejar dunia, maka sampai kapanpun dunia tersebut tidak akan bisa kita kejar. Karena apa? Tidak akan pernah puas, karena itu adalah sifatnya manusia. Sifatnya manusia adalah tidak akan pernah puas dengan sesuatu yang mereka inginkan. Kita sudah di atas itu, alhamdulillah. Kita sudah berada di titik tidak pernah lapar, tidak pernah tidak makan sampai 3 hari 3 malam, itu sudah beruntung. Cukup diwakilkan oleh Nabi Muhammad.
Karena Nabi Muhammad SAW itu suatu saat sholat, gerakannya itu sangat-sangat lambat. Sahabat ini heran, kenapa Nabi Muhammad itu sholat subuhnya kok begitu lambat? Dan ketika Nabi Muhammad bergerak, mereka mendengar ada suara-suara yang tidak tahu dari mana asal suara tersebut. Meneruskan sholatnya sampai salam. Setelah salam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku mendengar bahwasanya sholatmu ini begitu lambat. Aku melihat sholatmu ini begitu lambat. Dan kami mendengar ya Rasulullah, di dalam sholatmu ini ada suara-suara yang tidak kami dengar, yang tidak tahu kami dari mana asal itu. Maka Nabi Muhammad SAW berdiri. Ketika itu Nabi Muhammad SAW membuka daripada perutnya, yang di situ ada beberapa batu yang diikat di dalam perutnya untuk menahan daripada rasa lapar beliau. Karena beliau belum makan 3 hari 3 malam, tidak masuk apa-apa di dalam perut beliau. Sahabat semuanya menjadi Rasulullah, jangan engkau kelaparan, biarkan kami dan keluarga kami. Kalau engkau mau, aku akan kami berikan apa yang ada di dalam keluarga kami. Nabi Muhammad sifat orang yang meminta. Kata Nabi Muhammad, apa kata Allah jikalau aku harus merepotkan daripada umat? Tidak mau Nabi Muhammad SAW merepotkan daripada sahabatnya, sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad, apa kata Allah? Dan juga untuk mendidik kepada umatnya, bahwasanya ketahuilah kalian yang merasa miskin, Nabi Muhammad lebih miskin. Kalian yang merasa tidak memiliki apa-apa, Nabi Muhammad lebih keadaannya daripada itu. Bukan Nabi Muhammad adalah orang yang miskin, akan tapi Nabi Muhammad SAW ingin memberikan pendidikan kepada umatnya bahwasanya ketahuilah dunia bukan segalanya. Kalau Nabi Muhammad ingin menjadi orang yang kaya, beliau adalah manusia yang paling kaya di muka bumi ini yang pernah tercatat dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Karena Allah sendiri yang menawarkan, wahai Muhammad, kalau kau mau tak jadikan gunung itu sebagai gunung emas, aku berikan kepadamu. Tapi Nabi Muhammad SAW menolaknya, dan beliau mengatakan, tidak ya Allah, biarkan aku lapar dalam keadaan sehari dan aku haus dalam keadaan sehari. Jikalau aku lapar, aku meminta ampun kepadamu. Jikalau aku dalam keadaan kenyang, aku bersyukur kepadamu, aku memujimu ya Allah. Luar biasa akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah sekarang kita baru tidak makan 1 kali saja sudah bingung. Keluarganya bukan keluarga yang dididik, yang jauh daripada Nabi Muhammad. Yang punya anak, didiklah anak kalian untuk qanaah, untuk menerima apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Kenapa? Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Definisi daripada ketakwaan ada 4. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang telah Allah turunkan daripada Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, qana'ah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita seberapapun itu. Menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wal isti'dadu li yaumir rahil, kita ini akan mati. Kita akan menjumpai kematian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bisa mengundur daripada kematian tersebut atau memajukan daripada kematian tersebut. Kita akan meninggal, namun apa kita persiapkan untuk kematian yang akan menjemput kita? Apa yang telah kita persiapkan untuk sesuatu hal yang menentukan bagaimana keadaan kita nanti ketika kita di padang mahsyar? Jikalau kita bahagia meninggalkan dunia, maka nanti kelak di akhirat nanti kita termasuk daripada orang-orang yang bahagia pula. Namun jikalau kita termasuk daripada orang-orang yang celaka di dunia, maka kita termasuk pula daripada orang-orang yang celaka nanti di padang mahsyar. Waliyadu billahi min dzalik. Rugi orang-orang yang tidak mendekatkan diri mereka kepada syariat Nabi Muhammad. Lihat, sahabat-sahabat itu berjuang mati-matian untuk beriman kepada Allah, berjuang untuk mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad, sampai mereka itu rela meninggalkan keluarganya. Keluarganya itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad.
Maka banyak daripada sahabat itu yang lebih banyak di Masjid Nabawi dibanding di rumah mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu saat itu lapar. Minta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengisi daripada perutku. Maka Nabi Muhammad mengatakan, isilah, makanlah wahai Abu Bakar. Waktu pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke rumahnya, mau makan daripada makanan, berada di hadapan makanannya. Namun ketika itu beliau melihat luar biasa. Tiba-tiba hendak makan makanan itu, rindu kepada Nabi Muhammad, kangen kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa lagi menyuapkan daripada makanannya. Beliau mengatakan, jikalau aku harus meneruskan daripada makananku, suapanku, maka aku akan gila karena kerinduanku kepada Nabi Muhammad. Ditinggalkan makanannya, berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad, disampaikan lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanya, "Loh Abu Bakar, apakah engkau sudah makan?" Maka dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, aku sudah berada di hadapan makanan. Namun ketika aku hendak makan, aku rindu kepadamu. Kalau aku teruskan makananku ini, aku tidak bisa lagi. Aku akan gila. Kenapa? Karena kerinduanku kepadamu." Luar biasa cinta dimiliki oleh sahabat Nabi Muhammad. Orang-orang dulu, ulama-ulama kita bagaimana cintanya mereka kepada Nabi Muhammad? Mereka mengorbankan waktunya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau maulid yang sekarang kita baca ini sudah untung, banyak kortingannya. Kalau dulu ulama-ulama dahulu membaca maulid beserta dengan rawi-rawinya, dibaca satu persatu. Kenapa? Mereka merasa khusyuk, mereka merasa khudu ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Tapi masih untung kita ini masih bisa menyebut nama Nabi Muhammad. Mereka itu kalau membaca maulid Nabi Muhammad, membaca sholat itu ribuan kali. Membaca sholawat kamilah itu 4.444 kali. Kalau sekarang kita sholawat 100 kali saja sudah untung, istighfar 100 kali saja sudah untung. Padahal Nabi Muhammad sendiri setiap harinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali, dalam riwayat lain sebanyak 100 kali. Tapi kita belum tentu satu hari beristighfar kepada Allah, niat dengan hati kita. Belum tentu kita itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berdosa atau tidak? Nabi Muhammad tidak memiliki dosa. Tapi beliau masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya sebenarnya kita ini meminta ampun kepada Allah ratusan ribu. Kenapa? Kemaksiatan yang kita lakukan. Contoh orang-orang yang baik, bukan melihat kekurangan mereka. Kita tidak tahu orang yang dipandang kita itu jelek, mungkin jelek, tapi bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang hebat. Di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka memiliki amalan yang dengan amalan tersebut Allah angkat mereka ke derajat yang paling tinggi. Allah ampuni dosa mereka seluruh daripada dosanya, meskipun dosa besar kita tidak tahu. Bukan urusan kita untuk memvonis orang itu ahli neraka atau ahli surga. Lihatlah pernah seorang perempuan, pekerjaannya itu menjadi orang yang menjual diri, menjadi pelacur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang yang menjual dirinya adalah dosa besar. Bagaimana kalau kerjaannya adalah menjual diri? Luar biasa. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra syaribul khamr wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu berzina ketika dia itu berzina, dia orang beriman. Dicabut keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang itu mencuri ketika dia mencuri, dia beriman. Mereka tidak beramal. Dan tidaklah orang itu meminum minuman keras ketika dia meminum minuman keras, mereka beriman, dicabut keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana-sarana yang luar biasa. Cukup dengan satu rahmat, kasih sayang ada di dalam hatinya bisa menghapus daripada seluruh dosa perempuan tersebut. Kerjaannya menjual diri, tapi sampai pernah suatu saat dia itu berjalan di jalan, melihat anjing ini melihat ke sumur.
Seakan-akan dia itu kehausan sehingga dia itu berusaha untuk memberikan minum kepada anjing tersebut. Tapi di sumur itu tidak ada yang namanya ember untuk mengambil air tersebut. Dia berusaha, diambil sepatunya, dilepas, tapi dalam sumurnya dilepas lagi, ikat kepalanya untuk dijadikan tali. Intinya dia itu diceritakan oleh Nabi Muhammad sedetail mungkin. Padahal Nabi Muhammad cukup untuk menceritakan ada seorang wanita mengambilkan air untuk anjing. Tapi Nabi Muhammad ingin memberikan yang lebih. Usaha daripada wanita tersebut, dia berusaha untuk memberikan air kepada anjing tersebut. Sehingga apa? Ketika dia sudah memberikan air kepada hewan tersebut, maka seluruh daripada dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang besar tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Mungkin kita yang merasa mulia, bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati kita ujub bangga diri dengan apa yang kita lakukan, Allah cabut daripada seluruh pahala kita. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Allah, di zaman Bani Israel, sebelum adanya Nabi Muhammad. Ketika itu ada seorang ulama, seorang ahli ibadah, yang diriwayatkan bahwasanya ketika dia itu berjalan, awan itu mengikuti dia. Kemanapun dia berjalan, awan itu mengikuti dia. Dan juga di situ juga ada ahli maksiat, orang yang pendosa. Melihat orang-orang tersebut, ya Allah, mulianya orang ini, ya Allah, sampai awan saja mengikuti dia. Awan saja mengikuti dia kemana dia berjalan. Akhirnya apa? Ya Allah, Anda mau mendekatkan diri kepadanya. Dengan niatan apa? Mudah-mudahan Allah hidayahi anak. Mudah-mudahan Allah hidayahi saya. Mendekat kepada orang-orang tersebut diikuti, tiba-tiba sombong orang ahli ibadah tadi. Mengapa engkau miliki? Engkau pendosa. Engkau itu ahli maksiat. Keluar kau dari aku, pergi kau dari aku. Sehingga dikatakan oleh ulama tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa saya katakan kepada orang itu, mengirimkan melalui Rasul yang di zaman itu, katakan kepada ahli ibadah itu dan katakan kepada ahli maksiat itu. Katakan kepada ahli ibadah bahwasanya seluruh amalnya dia mulai awal sampai akhir Allah hapus daripada pahalanya. Katakan kepada ahli maksiat tersebut bahwasanya seluruh dosa yang telah dia lakukan Allah hapus daripada seluruh dosa yang telah dia lakukan. Disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya. Sehingga diriwayatkan juga oleh para ulama, awan yang tadi berada di atas abid tadi itu ahli ibadah tadi berpindah kepada orang yang awalnya ahli maksiat sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya. Tidak bisa kita memfonis manusia, bukan bagian kita. Nabi Muhammad saja mencium tangannya kuli bangunan. Padahal Nabi Muhammad itu orang hebat berwibawa, menjaga kehormatan. Tapi bukan Nabi Muhammad itu bersombong dengan apa yang dimiliki, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Nabi Muhammad memegang daripada ontanya. Ketika itu beliau melihat ada seseorang yang memecahkan batu dengan martilnya. Dilihat, didatangi oleh Nabi Muhammad, datang dicium tangan oleh Nabi Muhammad. Orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, maafkan tanganku ini yang kasar, yang melepuh, karena aku memecahkan batu-batuan ini untuk aku jual ke pasar dan aku nafkahi daripada keluarga aku, ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wallahi inna hadhihi la yadun la tamassuha an-nar abada. Demi Allah, ini adalah tangan yang tidak akan pernah tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah menyium tangan Bani Quraisy. Nabi Muhammad tidak pernah menyium tangan bangsawan. Nabi Muhammad tidak pernah menyium tangan-tangan saudagar. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium daripada tangan kuli bangunan. Dan beliau mengatakan, demi Allah, ini adalah tangan yang tidak pernah tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pandang orang itu tergantung daripada rupanya. Sahabat Julaibib, wajahnya tidak rupawan, tidak ganteng, tubuhnya pendek. Akan tapi ketika meninggalnya, Nabi Muhammad mengatakan, dia adalah bagian daripada aku dan aku adalah bagian daripadanya. Nabi Muhammad sendiri yang menggotong daripada jenazahnya. Jangan pernah kita itu memvonis orang daripada masa lalunya. Sayyidina Umar bin Khattab dahulu adalah orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Akan
masuk Islam, dia adalah sahabat yang pertama kali ingin membela Nabi Muhammad beserta dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuburkan di sisi Nabi Muhammad SAW, dan itu jauh-jauh sudah didapatkan kabarnya oleh Sayyidatuna Aisyah. Suatu saat beliau itu bermimpi ada bulan yang jatuh ke kamarnya 3 bulan. Bertanya kepada abahnya, wahai abahku, tadi malam aku ini bermimpi ada bulan yang jatuh ke kamarku. Apa makna daripada mimpi itu, wahai abahku? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Aisyah, kelak akan dikuburkan di kamarmu 3 orang yang sangat-sangat mulia. Sayyidina Abu Bakar masih belum tahu kalau beliau bakal dikuburkan di sisi Nabi Muhammad. Sehingga tidak lama kemudian meninggallah Nabi Muhammad. Dikatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah itu adalah bintang yang pertama, bulan yang pertama kali jatuh ke kamarmu. Kemudian dilanjutkan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika meninggal, sesampainya di dekat pintu Nabi Muhammad, di dekat makam Nabi Muhammad, tiba-tiba ada suara menyerukan, adkhulul habib ilal habib, masukkan kekasihku kepada kekasih. Beliau berdua saling mencintai sehingga Nabi Muhammad menyambut kedatangan jenazah beliau. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, bagaimana keadaan beliau? Di malam hari salat tahajud 2 rakaat, setelah salat tahajud pegang 2 kakinya, merangkul kedua kakinya, dan beliau mengatakan, wa syauqah, alangkah rindunya aku, alangkah rindunya aku. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita mengatakan rindu kepada Nabi Muhammad, pernah enggak? Pernah enggak kita bangun malam hari tiba-tiba teringat Nabi Muhammad, menangis karena rindu kepada beliau? Pernah apa enggak kita mengingat Nabi Muhammad tiba-tiba sedih, ya Allah, alangkah jauhnya aku dari Nabi Muhammad. Aku hidup puluhan tahun namun aku belum mengenal Nabi Muhammad. Aku hidup puluhan tahun belum melihat Nabi Muhammad. Aku boleh hidup beratus-ratus tahun mungkin, diberikan bonus, namun mereka belum pernah melihat Nabi Muhammad. Ini adalah orang-orang yang rugi di dunia. Kalau kita sudah bisa mendapatkan anugerah bermimpi Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan gampangkan lagi nanti ketika kita di padang mahsyar melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang berkumpul di majelis ini semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang melihat wajah Nabi Muhammad, termasuk orang-orang yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad dalam keadaan tersenyum, dibanggakan oleh Nabi Muhammad dan membanggakan Nabi Muhammad, dimasukkan surganya Allah, jauhkan daripada nerakanya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di majlis ini, ya Allah, banyak di antara kami yang pendosa, ya Allah, maka ampuni daripada dosa kami, ya Allah. Seluruh kami yang hadir di majlis ini, ya Allah, adalah pendosa, maka ampunlah daripada dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami mengetahui dosa kami setinggi langit, ya Allah, maka kami juga mengetahui bahwasanya maghfirah lebih besar daripada itu, lebih tinggi daripada itu, ya Allah. Kami mengharapkan ridhamu, kami mengharapkan surgamu, kami mengharapkan maghfirahmu, ya Allah, sehingga ketika Engkau mengampuni daripada kami, maka kami mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad dan bisa bermimpi Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani agar benar benar taufiq wal hidayah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan Yang Mulia Al-Habib Abdullah bin Habib Muhsin Barakwat. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau kita bisa mengambil intisarinya. Yang pertama itulah tirulah akhlaknya Rasulullah SAW, pakaiannya Rasulullah SAW. Jangan meniru kelakuan atau pakaian orang-orang kafir atau orang-orang barat. Yang kedua, janganlah memandang atau mempunyai seseorang dengan jelek kelakuan dan buruk rupanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu doa. Yang ini kami mintakan nanti kembali untuk Al-Habib untuk membacakan doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa jibra sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad. Waj'alna min khiyar umat sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit min aliman.
اللهم ثبت أمة سيدنا محمد على الإيمان، اللهم ثبت أمة سيدنا محمد على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام ومتعة الإسلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب في قلوبنا الإيمان والإسلام وقراءة القرآن وجميع من قلوبنا الجنة من قلوبنا أعمال، وكره في قلوبنا الشرك والفسوق والعصيان وجميع من قلوبنا إلى النار من قلوبنا أعمال، واجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا جميع مقاصدنا وحوائجنا في الدنيا والآخرة، حاجتنا بالميسر وحاجة الآخرة مغفرة. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dengan pembacaan doa tadi, maka acara kita pada hari ini sudah selesai, dan ulun selaku pembawa acara mengucapkan ribuan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih khususnya kepada Al-Habib, kemudian lagi kepada para alim ulama, guru ulama, para undangan yang sudah hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan kami pada hari ini. Kemudian lagi kami juga persilakan untuk warganya, untuk undangan para hadirin yang sudah mendapat masing-masing akan segera menuju tempat undangannya. Kalau tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya